Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾക്ക് വന്നവൻ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെയും ഇന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു വീണ് ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു ഇതിനെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾ 3 ജുസ് ഓതി കഴിഞ്ഞു. 4ാമത്തെ ജുസിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു നമ്മൾ ഓതിയതും ഇനി ഓതാനിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരി അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതി, ഖുർആനെ സ്നേഹിച്ച്, ഖുർആനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്തും ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ അവസാന സമയം, മരണം ആസന്നമായ സമയം ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരും. ഉമ്മ എപ്പോഴും ഖുർആനും ദിക്റും മൗലിദും റാത്തീബും ഹദ്ദാദും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും ആദമസ്സലാത്തും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ പഴയ കാരണവന്മാർ, വല്യമ്മമാർ, വല്യപ്പമാരൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന, ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ആളുകളാണ്. മാസം തോറും ബദർ മൗലിദ് നടത്തും. മാസം തോറും
പിന്നെ 11-ാം രാവിന്റെ റാത്തീബ് നടത്തും. അതുപോലെ തന്നെ ഹദ്ദാദ്, മൗലൂദ്, ആദമസലാദ്, നൂർലിമ അതൊക്കെ ദിവസേന ഓതും. എപ്പോഴും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് വസ്സമായി വത്താരിഖ് സൂറത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മാൻ, വാക്കിയ, സജദ, തബാറക്ക, ഇങ്ങനെ കുറെ സൂറത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓതി ആൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേന് രാത്രി 1 മണി സമയമൊക്കെ ആവും. കുറെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിട്ടും കുറെ ഉണർന്ന് നിന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓതും. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അസുഖം ഇങ്ങനെ മരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭമാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്നും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, ഞാൻ ജോലി സ്ഥലത്താണ്, ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം വരാൻ നിൽക്കാണ്, വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു മൊഹീദ്ദീൻ റാത്തീബൊക്കെ നടത്തണമെന്ന് തലേന്ന് ഉമ്മൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചൊക്കെ സെറ്റാക്കി. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ രാത്രി 11 മണിക്കാണ് ഉമ്മ മരിച്ച വാർത്ത അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉമ്മക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വയ്യായ അസ്വസ്ഥത പോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പൊ ഉമ്മയുടെ സഹോദരി മൂത്തുമ്മ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മൂത്തുമ്മാനോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വസ്സമായി വത്താരിഖ് സൂറത്തൊന്ന് ഓതി മന്ത്രിച്ചതാ, എനിക്ക് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത പ്രയാസം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് ഓതി മന്ത്രിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മൂത്തുമ്മ വസ്സമായി വത്താരിഖ് വമാദറക മത്താരിഖ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂറത്ത് ഓതി ഉമ്മാനിങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഉമ്മ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കട്ടിലിൽ. പെട്ടെന്ന് ഉമ്മ ഒന്ന് കിടന്നു. അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സക്രാത്ത് വന്നു, മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മളിങ്ങനെ ഖുർആനിനെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓതിപ്പിച്ച് നമ്മളെ മന്ത്രിപ്പിച്ച് ആ ഖുർആനിന്റെ ഈരടി കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു മഹനീയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കേട്ട് അതിൽ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ഓതിപ്പിച്ച് മന്ത്രിപ്പിച്ച് വളരെ റാഹത്തോടുകൂടി ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകും. തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, ആമീൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക. ഖുർആൻ നമുക്ക് ശഫാഅത്ത് ആണ്. പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ സജദ ആരെങ്കിലും സ്ഥിരമായി പാരായണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മഹ്ശറാവൻ സഭയിൽ ഈ സൂറത്തുൽ സജദ പാരായണം ചെയ്ത ആളെ എന്തെങ്കിലും നന്മയുടെ കുറവ് കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൂറത്തുൽ സജദ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് സംവദിക്കുകയും, റബ്ബേ, ഇദ്ദേഹം എന്നെ ദുനിയാവിൽ ഓതിയിരുന്ന ധാരാളമായി മുടങ്ങാതെ ഓതിയിരുന്ന മനുഷ്യനാണ്, അദ്ദേഹത്തെ നരകത്തിലിടാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറയുമ്പോ, ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന പക്ഷി പറയുമ്പോ അള്ളാഹു പറയും, അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്താൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല, അവന് നന്മ കുറവാണ്, ആയതുകൊണ്ട് ആ കുറവുള്ള നന്മയുടെ അത്ര കണ്ട് അവന് തിന്മ കൂടുതലാണ്, ആ കൂടുതലുള്ള തിന്മയുടെ അത്ര കണ്ട് അവൻ നരകശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ ആ പക്ഷി പറയും, അള്ളാഹുവേ, ഞാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുള്ളതല്ലേ, കലാമിലുള്ളതല്ലേ സൂറത്തുൽ സജദ. അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയും, അതെ, എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്നെ നിന്റെ കലാമിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയണമെന്ന് ഈ സൂറത്തുൽ സജദ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്നാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അവസാനം അള്ളാഹു പറയും, എന്നാൽ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അവനെ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പക്ഷിക്ക് അള്ളാഹു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കുതിരത്തും ശക്തിയും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആ ചെറിയ പക്ഷി അതിന്റെ കൊക്കുകൊണ്ടും ചിറക് കൊണ്ടും ഒക്കെ കാലുകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനെ ഉന്തിയും തള്ളിയും സിറാത്ത് എന്ന പാലത്തിലൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടത്തിവിടുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അത്ര കണ്ട് ഓരോ സൂറത്തിനും മഹത്വമുണ്ട്. ആ സൂറത്തുകളെ സ്നേഹിക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ മജ്ലിസിൽ സൂറത്തു സജദയും മുൽക്കും ഒക്കെ ഓതിയിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് സമയം ഒരുപാട് നീണ്ട 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ മജ്ലിസ് നീളുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചത്. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അത് ഓതണം, സ്ഥിരമായി ഓതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, ആമീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് സൈനബ കൊടുവള്ളി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ ഉമ്മാന്റെ ആണ്ടാണ്. 5 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, 1000 ഇസ്തിഗ്ഫാർ, 5000 ദിക്ർ, 100 ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരിയുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. കുടുംബത്തിന് ആരൊക്കെ മരിച്ചുവനൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവർ ഓതിയ 5 ഖത്തം, അതുപോലെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, ഇഖ്ലാസ് ഒക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലത്തെ ആ ഉമ്മയുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രതിഫലം കണ്ട് കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഒക്കെ എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മഹല്ലത്തിൽ ഒരു കോടഞ്ചേരി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണ്ടായിരുന്നു. 13-ാമത്തെ 14-ാമത്തെ ആണ്ടാണ്. അതിന്റെ ഭാര്യ 12 ഖത്തമാണ് ഓതിയത്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേപോലെ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭാര്യ 12 ഖത്തം, 2 ഖത്തം റമദാൻ ഓതി, ബാക്കി 10 ഖത്തം അതിനുശേഷം ഓതി. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ,
അത്ര കണ്ട് സ്നേഹവും അടുപ്പവുമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കും ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. 12-13 കൊല്ലായിട്ടും ആ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിനോട് ഹത്തം ഓതുക എന്നുള്ള ചിന്തല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആയിട്ടുകൾക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 7 ദിവസം 14 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 40 ദിവസം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിഷമവും സങ്കടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ ഓത്തും ബൈത്തും ഖുർആനോത്തും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു വരെ ഖബറിൽ നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലുമുള്ള ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കാത്തുകൊണ്ട് ഖബറിൽ കിടക്കാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കുള്ള മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. സുൽഫത്ത് ബീവി കണിയാപുരം ഭർത്താവിന്റെ ആണ്ടാണ്. ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് 6666 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, 3 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, യാസീൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിന് പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഖബറുള്ള സന്തോഷത്തിലാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അവരുടെ മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ, ഉമ്മയും 3 മക്കളും സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാവാൻ, ഹിദായത്തുള്ള മക്കളാവാൻ നമുക്കും നമ്മളെ മക്കൾക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ഹിദായത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കടങ്ങളൊക്കെ വീടാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെയും നമ്മളൊക്കെ പ്രയാസ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി ഖൈറിലാക്കി ഈ ലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. വ്യാഴാഴ്ചയാകുമ്പോഴേക്കും സലാത്തുകളൊക്കെ ചെല്ലണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بها لا درجاتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا. اللهم إلى أرواح من ماتوا منا. اللهم
اللهم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أنس وحشتهم وآمن دوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر أسيرنا وسكن أمورنا وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشفي أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من عاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفيها شافيها كافيها معافيها رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു മഹാദുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ത്വാബീങ്ങൾ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഹുദീങ്ങൾ എല്ലാ സഹാബത്തെ ഖിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ റിള ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദി അയച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ 7-40 ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ഫറത്തും കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഖതം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖതം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവർ മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ് സാമ്പത്തിക മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന് അല്ലാഹുവേ വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട് എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായി നീ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള് ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സ്വദേശത്ത് ജോലി
ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ, സലാമത്തിന്റെ, റാഹത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട്, റബ്ബേ നാഫിയായിൽ ഓർമ്മശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ, മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫളിഹി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. وصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.